السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زوم کلاسز جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ گریڈ 4 ہے اور آج کا سبق ہے عرب کی اردو۔ عرب کی اردو صفحہ نمبر ہے 69۔ پیارے بچوں کھولیے یہ صفحہ عرب کی اردو۔ خاص الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں اس میں حامی بھرنا، جس کا مطلب ہے اقرار کرنا، کسی کام کی حامی بھر لینا۔ ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا کیا آپ اس بات کی حامی بھرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں حامی بھرتا ہوں۔ مراد یہ اس نے اقرار کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا۔ آگے اب بظاہر ایک جیسی، بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی۔ خطاطی ہے خوش خطی یا خوش خط لکھنا۔ خطاط کہتے ہیں خوش خط لکھنے والے کو۔ عبارت کہتے ہیں تحریر، کوئی بھی جملہ ہو، کوئی بھی مضمون ہو، کوئی بھی پیراگراف ہو، کوئی بھی خط ہو، وہ تحریر کی جاتی ہے۔ تحریر کا مطلب ہے لکھائی، عبارت تحریر۔ معلوماتی علم دینے والی، معلوماتی کیا ہے؟ علم دینے والی۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کتابیں کھولیے اور اچھے طریقے سے اسے سنیے گا۔ خاص الفاظ دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ حامی بھرنا، بظاہر، خطاطی، عبارت، معلوماتی۔ ایک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے۔ نیو یارک امریکہ کا بہت بڑا شہر ہے۔ ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے۔ اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلباء موجود ہیں۔ ہر طالب علم کہتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے، طلب کہتے ہیں مانگ کو، حاصل کرنے کی چیز کو، طلب۔ ہر طالب علم کا حاصل کرنے والا، علم کو حاصل کرنے والا۔ علم کہتے ہیں جاننا، علم کا کیا مطلب ہے؟ جاننا۔ ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان میں، جہاں جس علاقے میں وہ رہتا ہے، موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے۔ اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی۔ دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم یعنی کمرہ جماعت سے باہر گئی، ایرک لپک کر، اچھل کر، تیزی کے ساتھ دانیال کے پاس جا پہنچا اور انگریزی زبان میں بولا دانیال کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں؟ صفحہ پڑھیے، صفحہ نمبر 70 نکالیے۔ دانیال نے کہا بالکل، میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی، اقرار کر لیا ہاں جی میں آپ کو اردو زبان سکھا سکتا ہوں۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے، 38 ہے، تو ایرک گھبرا گیا کیونکہ انگریزی زبان کے الفابیٹ حروف تہجی کتنے ہیں؟ How many? 26 اور اردو زبان کے 38، عربی زبان کے 29، ہندی زبان کے 51 اور 52۔ اور سب سے اہم بات آپ حیران ہوں گے بچوں، حروف الفابیٹ جو چینی زبان کے ہیں وہ نہیں ہیں، ان کے صرف ایکسنٹ ہے، لہجے، اور وہ 72,000 کے لگ بھگ ہے۔ جسٹ امیجن۔ تو ہماری جو قومی زبان اردو ہے اس کے الفابیٹ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 38 کی یاد رکھیے گا، 38۔ اسے پریشان دے کر دانیال بولا اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا کاف، وہ ڈلے والا کاف، اور کاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ پھر اردو زبان میں اڑے بھی پایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز اڑے جیسی ہو، جیسے آڑو، انگریزی میں کوئی اڑے والی آواز نہیں آئے گی، اڑے والی آواز نہیں آئے گی۔ شروع میں ایرک نے 2 حرفی الفاظ کی جوڑ توڑ سیکھی۔ 2 حرفی جیسے
दो हरफी, दो हर्फ जैसे अलिफ बे। अब फिर है सहरफी, चार हरफी, दो हरफी दो हरफों वाले, सहरफी तीन हरफों वाले, चार हरफी चार हरफों वाले अल्फाज। सबसे पहले उसने क्या सीखा? दो हरफी, यानी दो हर्फ से मिलकर कोई जो लफ्ज बनता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल अल्फाज पढ़ने में लिखने लगा। इससे उनको हर्फ की शक्ल बहुत खूबसूरत लगी। उसने दानियाल से जब इस बात का जिक्र किया तो दानियाल ने बताया उर्दू के हरूफ खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। बहुत से माहिर लोगों ने उर्दू के खूबसूरत नमूने पेश किए हैं। मेरे चचा भी खतात है, खुशखाती लिखते हैं, बहुत खूबसूरत उनकी लिखाई है। वो खताती करने के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम अगली सोमवार, अगले मंडे को, सोमवार मंडे को, पीर के रोज मेरे गाराना में तुम्हें अपने चचा से मिलवाऊंगा। सोमवार को अरब दानियाल के घर पहुंचा तो दानियाल की अम्मी ने इसे दानियाल के चचा से मिलवाया। अरब को चचा की लिखी इबारात बहुत पसंद आई, तहरीरें, इबारात तहरीरें जो उन्होंने लिखा हुआ था। जब दानियाल की अम्मी ने एरक से इसकी उर्दू के मुतालिक पूछा तो एरक ने बताया कि उसने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं, लेकिन कभी भी वो भूल कर लफ्ज खाने की जगह कहानी इस्तेमाल कर देता है। एरक से दानियाल की अम्मी ने कहा, मेरे पीछे दोहराओ, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी नजर मेरी समझ में वो ना समझ है। प्यारे बच्चों, देखो इस में कितनी दफा कितनी मर्तबा लफ्ज समझ आया है, लेकिन इसे बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ना है। दोबारा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है, ना समझ जिसको समझ ही ना हो। एरक ने जुमला दोहराने की कोशिश की तो इससे अल्फाज की तरतीब गलत हो गई। दानियाल की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्दू जुबान में बहुत से फिक्रे ऐसे हैं जिन्हें तेजी से बोला जाए तो अल्फाज की तरतीब गलत हो जाती है। इतने में दानियाल कुछ कहानी की किताबें ले आया। एरक बोला, उर्दू जुबान में मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, लेकिन ये जुबान सीख कर हम बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद एरक और दानियाल मालूमाती कहानियाँ पढ़ने में मसरूफ हो गए। ओके प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 72 निकालिए। उम्मीद है आप इसके बारे में जान चुके होंगे, ये अल्फाज और उनके मानी। और 71 आज 72 मश्क, 72 73 मश्क। पहला सवाल है, बहुत से मुश्किल अल्फाज 4 से ज्यादा हरूफ से बने होते हैं, 4 से ज्यादा हरूफ, लेकिन आपको याद है कि मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ सीखने से अल्फाज की इम्ला आसान हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि ये इसकी आवाज़ क्या है, आपकी शनाख्त का भी आपको पता चल जाता है, और फिर उस तरतीब के साथ उस तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। जैसे ये है नून की नी, अगला लफ्ज़ है बे जमा ज़ुन अलिफ ज़ा और है, उससे अगला लफ्ज़ है उससे अगला
अगले हरूफ हैं अब आप दर्जा जहारम में है, चौथी जमात में है, आपको हरूफ देख के ही लफ्ज बनाना, उसका जोड़ आ जाना चाहिए। देखिए ये क्या लफ्ज है, नीम, ये नीम नून का आधी शक्ल ली, फिर ये की आधी शक्ल ली, ये फिर वाव को साथ मिला दिया, नीम, फिर ये अलिफ या पूरा और रे और का पूरा, न्यूयॉर्क, ये क्या है, न्यूयॉर्क। अगला देखिए बे की आधी शक्ल ली, आगे जुमे अलिफ जा और ये मज़ाहिर। अब ये देखिए खत्तात। प्यारे बच्चों पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जहां शब्द हो, ये जहां शब्द हो तो वो हर्फ जो है वो दो को ज़ाहिर करता है, वो डबल हर्फ हो जाता है। जैसे खत्तात, यहाँ भी कोई है और यहाँ भी कोई है, इसलिए ये डबल हर्फ की, दोहरे हर्फ की निशानदेही करता है जब शादी करो। खत्तात ये है इबारत आइन की आधी शक्ल, फिर बे की, फिर अलिफ, ये बे की, फिर इसके साथ हमें अलिफ लगाना है, फिर रे की ये शक्ल, फिर अलिफ और फिर ये इबारत, मीम और आइन की आधी शक्ल, फिर लाम वालो, मीम अलिफ मा ते छोटे ती, मालूमाती, मालूमाती। ये उम्मीद है आपके दिल में आ चुका होगा कि ये जो हरूफ है इनके जोड़ कैसे बनाने हैं। दोबारा देखिए, न्यूयॉर्क, बज़ाहिर, खत्तात, इबारत, मालूमाती। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, ये सवाल नंबर 1 था, सवाल नंबर 1, यह है सवाल नंबर 1। आप बहुत खूबसूरत करके अपनी कापियों पर बॉल पॉइंट, रिफल या किसी पेन से नहीं लिखना, अपनी किताबों पर, ख़ुसूसन किताबों पर आपने अपनी लेड पेंसिल से लिखना है। सवाल नंबर 2, कई मरतबा आप ये कर चुके हैं, अल्फाज के दुरुस्त मानी के गिर्द दायरा लगाएं। दानियाल ने उर्दू सिखाने की हामी भरी, जैसे नंबर 1, दानियाल ने उर्दू सिखाने की हामी भरी, हामी भरी। प्यारे बच्चों इसके नीचे अंडरलाइन है, इसके नीचे वो डैश डाली हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसके मानी हमें बतानी है, रजामंदी, खुशी से राजी होना, जाहिर की, उसके बाद है महारत हासिल की, इसके बाद है ख्वाहिश जाहिर की, ख्वाहिश जाहिर की। तो पहले मैंने आपसे बोला था इस सिलसिले में हामी भरना, हामी भरना इकरार करना, खुशी से कहना ठीक है मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो रज़ामंदी जाहिर की, ये है इसका जवाब। ओके प्यारे बच्चों, अब नंबर 2 देखते हैं। उर्दू के कुछ हरूफ ज़ाहिर एक जैसे हैं। ये देखिएगा, उर्दू के कुछ हरूफ ज़ाहिर एक जैसे हैं।
بظاہر ایک جیسے ہیں. بظاہر مینس اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں لکھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں. یہاں پر ہے سننے میں، سننے میں، یہ اس کا جواب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کاف، قاف، تو یہ ایسے ہے. اور بعض ایسے کاف کاف وہ دیکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں، بس ایک ڈنڈے کا اوپر فرق ہے. آگے ہے نمبر 3. میں پورا جملہ نہیں لکھ رہا، بس اس کا جواب لکھ رہا ہوں اور جو انڈرلائن لفظ ہے اس کو دیکھ رہا ہوں. دانیال کے چچا خطاطی کرتے ہیں. خطاطی، یہ خطاطی ہے، انڈرلائن لفظ ہے. خوبصورت لکھائی، اس کا جواب کیا ہے؟ خوبصورت لکھائی. خوش خط لکھنا، رائٹنگ اے ویری بیوٹیفل وے، بہت ہی خوبصورت لکھنا. نمبر 4. عرب کو چچا کی لکھی عبارات پسند آئی. عبارات، تحریریں، عبارات، اس کا جواب کیا ہے؟ تحریریں. تحریریں. پہلے میں نے مثال دی ہے، دوسرا جو ہے وہ میں نے الفاظ لکھے ہیں، انڈرلائن کیے، اس کے بعد اس کے معنی لکھے ہیں. نمبر 5 ہے ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے. معلوماتی، معلوماتی، اس کا مطلب ہے علم دینے والی، علم دینے والی، علم دینے والی، یہ ہے اس کا. امید ہے آپ کے میں آ چکا ہوگا. پہلے میں نے مثال دی ہے، دوسری صرف الفاظ لکھے ہیں انڈرلائن والے، اس کے معنی لکھے. آپ نے اپنی کتابوں کے اوپر ایسے اس کو دائرے میں لکھنا ہے جواب. اب سوال نمبر 3 ہے الفاظ اور جملے. الفاظ اور اس کے جملے بنانے. الفاظ اور اس کے جملے بنانے. حامی بھرنا بظاہر، حامی بھرنا بظاہر خطاطی عبارت عبارت معلوماتی زبان، معلوماتی زبان، زبان، زبان. یہ پہلے جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. آپ اگر اچھے طریقے سے خود جملہ لکھیں تو وہ زیادہ مناسب ہے. اور جملہ بمانی ہونا چاہیے، جملے میں پورا کا پورا اس کا مطلب آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے حامی بھری، یہ بھی جملہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کام کے کرنے کی حامی بھری تو یہ اس سے بہتر جملہ ہوگا. اس طرح جملے میں لکھے گا. دانیہ نے عرب کو، علی نے احمد کو اردو سکھانے کی حامی بھری. اردو سکھانے، یہ دو چشمی ہے، سکھانے کی حامی بھری. اردو کی کئی الفاظ ظاہر ایک جیسے ہیں. اردو کے
कई अल्फाज, उर्दू के कई हरूफ, कई अल्फाज बज़ाहिर एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। उर्दू के कई अल्फाज या कई हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं। खताती, दानियाल के चचा, अली के चचा खताती करते थे। अहमद के चचा खताती करते थे, खताती करते थे। नेक्स्ट है इबारत। अली को, अहमद को चचा की लिखी इबारत पसंद आई। अहमद को अली की लिखी हुई इबारत बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। अहमद को अली की लिखी हुई इबारत बहुत पसंद आई। मालूमाती, बच्चों को मालूमाती कहानियां पढ़नी चाहिए। बच्चों को मालूमाती कहानियां पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। जुबान, उर्दू हमारी कौमी जुबान है। उर्दू हमारी कौमी जुबान है। उर्दू हमारी कौमी जुबान है। ये दो एक जैसे अल्फाज हैं, जुबान, जुबान। जहां ये नून है इसका मतलब है आपकी लैंग्वेज, और ये जो है ये टंग है। जो बॉडी में ये जुबान होती है इसको जुबान बोलते हैं। जुबान जो है वो लैंग्वेज है। ये फर्क याद रखिए, जुबान टंग और जुबान वो जो हमारी कौमी जुबान है। उम्मीद है मेरे बच्चों आप समझ चुके होंगे जुमलों को। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। हामी बनना, अली ने अहमद को उर्दू सिखाने की हामी भरी। उर्दू के कई अल्फाज मुजाहर एक जैसे हैं। अहमद के चचा खत्ताती, ये शब्द पर डालिएगा ताकि डबल साउंड की आवाज़ है। खत्ताती करते थे। अहमद को अली की लिखी हुई इबारत बहुत पसंद आई। बच्चों को मालूमाती कहानियाँ पढ़नी चाहिए। उर्दू हमारी कौमी जुबान है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 इसका जवाब है, इन सवालों के जवाब दीजिए। मैं सिर्फ जवाब दूंगा और आपने सवाल भी लिखना है, जवाब भी लिखना है। अगर कापी पर आप लिखते हैं जवाब 1 है, जवाब दे, जवाब लिखें।
नंबर 1, पहला सवाल है, दानियाल ने कौन सी कहानी सुनाई? दानियाल ने मालूमाती कहानी सुनाई। जवाब है, दानियाल ने मालूमाती कहानी सुनाई। जब आप कॉपियों पर लिखें तो सवाल और जवाब लिखना है, लेकिन जब आप किताब पर लिखें तो सिर्फ जवाब लिखना है। उर्दू के हरूफ तहज्जी की क्या तादाद है? उर्दू जुबान के हरूफ तहज्जी की तादाद, अल्फाबेट तहज्जी की तादाद 38 है। 38 है। 38 है। दानियाल के चचा क्या काम करते थे? दानियाल के चचा खताती का काम करते थे। जवाब, दानियाल के चचा खताती का काम करते थे। सवाल नंबर 4 है, एरिक कौन से दो अल्फाज को गलत इस्तेमाल करता था? एरिक खाने को कहानी इस्तेमाल करता था। फिर बच्चों ये दो चश्मी है और ये दूसरी है। ये दो चश्मी है और ये दूसरी। हाथी लाइक दिस वन, ठीक है। ये दोबारा देखिएगा, दानियाल ने मालूमाती कहानी सुनाई। उर्दू जुबान के हरूफ तहज्जी की तादाद 38 है। दानियाल के चचा खताती का काम करते थे। एरिक खाने को कहानी, ये फर्क देख लीजिए, इस्तेमाल करता था। आखिरी सवाल है मेरे बच्चों, इसकी तरफ चलते हैं। कुछ अल्फाज के आखिर में हा हटाकर अलिफ ते लगाकर इनकी जमा बनाई जाती है। मसलन मुतालबा की जमा है मुतालिबात। इस तरह दिए गए अल्फाज की जमा लिखें। सवाल नंबर 5, यदि जिन हरूफ के आखिर में हा आ जाए, इसको हटाकर अलिफ ते लगाने से वो वाहिद जो है जमा बन जाता है। मसलन देखिए, इधर वाहिद लिखते हैं, आला तजर्बा, वाक़या खतरा, जमा। पहले से समझ लीजिए ताकि आपके इल्म में हो जाए। अब लफ्ज़ आला है, इसमें आखिर वाला ये है, इसको हटाकर इसको दोबारा नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, इसके साथ हमें अलिफ और ते का इजाफा करना है। ये नाम ये नहीं डाली, फिर अलिफ और ये ते, अलात। अलिफ और ये ते दो मैंने हरूफ लिखे तो ये अलात बन गए। आला अलात, तजर्बा, ये बे और ये अलिफ। हे नहीं लिखा, हे नहीं लिखा, बे की
احتیاطی شکل الف اور تے، تجربات، واقعات، یہ عین الف اور تے، واقعات، یہ خطرہ ہیلی، اس کے ساتھ الف اور تے، خطرات۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجیے اس ایگزامپل کو، جیسے یہ واقعہ ہے، یہ ہے، اس کی جگہ ہم نے الف اور تے ڈالنی ہے، الف اور تے، یہ عین اور یہ الف اور یہ تے، واقعات۔ ہوم ورک ہے آپ کا، پڑھائی کریں، پڑھائی لکھائی اس سبق کی، اور کتاب کے اوپر سوال نمبر 1 2 3 4 5 سوالات کے جوابات لکھیں۔ ابھی آپ یہ کتاب کے اوپر خوش خط کر کے لکھیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور کوشش کیجیے جتنی یہ پڑھائی کریں گے نا، یا لکھائی جتنا آپ کسی بھی زبان کو لکھیں گے اتنی جلدی وہ آپ کو آ جائے گی۔ اس میں بات کریں، آپ گھر میں پشتو، عربی، انگلش، پنجابی بولتے ہیں، کوشش کیجیے اردو زبان بولیں، اردو میں بات کریں، ایک دوسرے سے، والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے اردو زبان میں بات کریں، تو آپ اس زبان میں کئی گنا آپ کو ترقی ملے گی۔ لیکن لکھائی کا یہ فائدہ ہوگا، آپ کی املا ٹھیک ہوگی، آپ کو حروف الفاظ لکھنی آ جائیں گے، جملے بنانے آ جائیں گے، جو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اگلی کلاسز کے لیے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ we will take another class next time. Till then, اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔